Hello everyone, welcome to Nepal online school. यो भिडियोमा हामी एसई एक्जामिनेसनको पास्ट क्वेसन सल्भ गर्दैछौँ र यो भिडियोमा हामी प्रोभिन्स नम्बर 5 2075 को क्वेसन सल्भ गर्छौँ है त ओके सो लेट्स स्टार्ट है हाम्रो फर्स्टमा छ read the part of the poem and do the tasks भनेर छ past and present है यो एकचोटि सर र पढ्नुस् म चाहिँ तपाईलाई क्वेसन पढ्दै त्यसको सल्भ गर्दै बुझाउँछु है त ओके यहाँनेरि एन्सर दिस क्वेसन्स एमा व्हाट डज द स्पिकर रिकल इन द फर्स्ट स्ट्रान्जा भनेर भनेको छ स्पिकरले के चाहिँ रिकल गरेका छन् द फर्स्ट स्ट्रान्जा भनेको यसमा है त सो लेट्स सी म एकचोटि पढ्छु I remember the house where I was born, the little window where the sun came peeping in at morn. He never came a wink too soon, nor brought too long a day. But now I often wish the night had borne my breath away. भनेर भनेको छ यहाँ चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो घरको बारेमा विन्डोको बारेमा त्यहाँनिरबाट सन आउँथ्यो मर्निङमा यस्तै कुराहरू गरेको छ सो द फर्स्ट स्ट्रान्जामा चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो घरको बारेमा कुरा गरेको छ वेयर ही वाज बोर्न है सो द स्पिकर recalls about his house where he was born भनेर भयो ओके बी where did the sunlight enter the house through कहाँबाट घरमा छिर्थ्यो त from the little window हेर्नुस् त the little window where the sun came peeping in at morn भनेर भनेको छ peeping भनेको चिहाउँदै भनेर भनेको है ओके so the sunlight entered the house through the little window. C. Name any two flowers that poet recalls. पोएटले भनेको दुईटा फ्लावरको नाम के हो त मैले यहाँ देखिसकेँ है त रोज वायलेट रोबिन तपाईले जुन लेखे पनि हुन्छ है त ओके सरी रोबिन द बर्डको नाम भयो यतापट्टि लिलाक्स भन्ने त छँदैछ है त सो हामीले दुईटा मात्र लेख्नु पर्यो द पोएट recalls rose and lilacs अथवा violets lilacs in the poem sorry सो यो violet चाहिँ कलर भयो हैन violet कलर भयो यहाँ चाहिँ प्लस लिली चाहिँ भनेको छ है मैले लिली पोइन्ट गर्न खोजेको माई ब्याड है ओके लिलाक्स एन्ड रोज भनेर भन्नुभयो हुन्छ सी ओके सी भयो डी Where did Robin build his nest? रोबिनले कहाँ बिल्ड गरेको छ त जहाँ लिलाक्स छ the lilacs where the robin built भनेर भनेको छ सो Robin built its nest in the lilac flower bush. Next, E. Where tree was set on his brother's birthday? कहाँ चाहिँ उनीहरूले ट्री सेट गरेका थिए त which tree भनेको छ कहाँ त सरी कुन ट्री त भन्दाखेरि laburnum tree was set on his brother's birthday. यहाँनिर where my brother said the laburnum on his birthday भनेर भनेको छ है सजिलो छ यो भइहाल्यो अब नेक्स्ट यो म पढ्छु हेर्नु है त If we permit ourselves to tell a lie once, it is a lot easier to do it a second and a third time until it becomes a habit.
Success lies in the philosophy of sustain and abstain. Sustain what needs to be done and abstain from what is detrimental until this becomes habitual. Human beings are more emotional than rational. Honesty and integrity are the result of both our belief system and practice. Anything we practice long enough becomes ingrained into our system and becomes a habit. A person who is honest most of the time gets caught the first time he tells a lie, whereas a person who is dishonest most of the time gets caught the first time he tells the truth भनेर भनेको छ है। यहाँ चाहिँ हामीले एकचोटि झुटो बोल्यौँ भनेदेखि सेकेन्डचोटि बोल्दा अझै सजिलो हुन्छ, थर्डचोटि बोल्दा अझै सजिलो हुन्छ र यो ह्याबिट बन्छ भनेर भनेको छ। र अनेस्टी र इन्टिग्रिटी भनेको हाम्रो बिलिफ सिस्टम र प्र्याक्टिसमा चाहिँ यसको चाहिँ रिजल्ट हो भनेर भनेको छ। र हामीले कुनै पनि चिज धेरै प्र्याक्टिस गर्यो भने यो हाम्रो ह्याबिट पनि बस्छ भनेर भनेको छ। र एउटा साँचो मान्छेले अनेस्ट मान्छेले झुटो बोल्यो भनेदेखि झुटो चाहिँ पक्रिहाल्छ र यदि डिसअनेस्ट मान्छे फटा मान्छेले साँचो बोल्यो भने त्यो साँचो चाहिँ पक्रिहाल्छ है भनेर चाहिँ भनेको छ है। रमाइलो छ। ओके, honesty or dishonesty to self and others becomes a habit. The choice is ours as to what we practice. Whatever we respond, we choose. Our thinking pattern becomes habitual. We form habits, and habits from character. Before we realize that we have got the habit has got us. Someone once said, our thoughts leads to action, action leads to habit, and habits form character. Character leads to destiny. Therefore, you should try to form character building habits. भनेर भनेको छ। ओके, अनेस्टी अथवा डिसअनेस्टी हामीले आफूमा गर्यौँ अथवा अरूमा गर्यौँ भनेदेखि त्यो ह्याबिट बन्छ। र हामीले के प्र्याक्टिस गर्ने भन्ने हाम्रो चोइस हो। त्यही भएर हामीले चाहिँ राम्रो सोच्ने बानी बसाल्नुपर्छ, त्यसबाट ह्याबिचुअल हुनुपर्छ र ह्याबिटले नै हाम्रो क्यारेक्टर हामी को हौँ भन्ने डिफाइन गर्छ। हाम्रो थट, हाम्रो विचारले हामीले कर्म गर्छौँ, एक्सन गर्छौँ र त्यो एक्सन हामीले जे चाहिँ काम गर्छौँ, कर्म बन्छौँ, त्यही नै हाम्रो ह्याबिट बानी हुन्छ र ह्याबिटले नै हामी को हौँ, हाम्रो चाहिँ क्यारेक्टर के हो भनेर बुझाउँछ र क्यारेक्टरले नै हाम्रो चाहिँ डेस्टिनी, हाम्रो चाहिँ डेस्टिनेसनमा पुर्याउँछ। त्यही भएर हामीले क्यारेक्टर बिल्डिङ ह्याबिट बसाल्नुपर्छ भनेर छ। यो अलिकति फिलोसोफिकल छ। अब यसलाई हामीले तल यो सल्भ गरौँ है त। ओके, लेट्स सी। ए, true for true and false for false है त। We should permit ourselves to tell a lie to achieve a good habit. हामीले झुटो बोल्नुपर्छ राम्रो ह्याबिट बसाल्नको लागि भनेर भनेको छ। हो त होइन, यो त सरासर गल्ती भयो, फल्स। If you do something again and again, it becomes a habit. Absolutely true. केही कुरा हामीले गरिरह्यौँ भनेदेखि that becomes our habit. Human beings are more logical than emotional. हामी धेरै लोजिकल छौँ इमोसनल भन्दा? हो त होइन, हामी धेरै चाहिँ इमोसनल छौँ, भावुक छौँ। हामीले दिमागले सोच्दैनौँ, हामीले मनले सोच्छौँ, भावले एक्ट गर्छौँ होइन ह्युमन बिङहरू। सो दिस इज फल्स, हामी बढी चाहिँ इमोसनल छौँ। द क्यारेक्टर इज द प्रडक्ट अफ द ह्याबिट। क्यारेक्टर इज द प्रडक्ट अफ द ह्याबिट। यस है, क्यारेक्टर ह्याबिटले नै हामी को हौँ, हाम्रो क्यारेक्टर डिफाइन गर्छ भनेर भनेको छ। आवर डेस्टिनी इज गाइडेड बाई आवर क्यारेक्टर। यस ट्रु है, यहाँ लेखिएको छ क्यारेक्टर लिड्स टु डेस्टिनी भनेर। ओके, नेक्स्ट, answer the following questions. What are the keys to success according to the writer? Writer को अनुसार सक्सेस को की के हो त? यहाँनिर हेर्नुहोस् त, सक्सेस लाइज इन द फिलोसोफी अफ सस्टेन एन्ड एब्सटेन भनेर भनेको छ। सो यही नै लेख्नु पर्यो। सो according to the writer, sustain and abstain philosophy is the keys to success. Sustain र abstain नै सक्सेसको चाबी हो भनेर भनेको छ। बी, what are the products of our belief system and practice? हाम्रो बिलिफ सिस्टम र प्र्याक्टिसको प्रडक्ट के हो त? honesty and integrity है, त्यही दिएको छ। honesty and integrity
integrity are the product of our belief system and practice. Belief system and practice. C. How does something we practice for a long time becomes a habit? हामीले कसरी केही कुरालाई लामो समय प्र्याक्टिस गर्यौं भनेदेखि यो चाहिँ ह्याबिट बन्छ त भन्ने कुरा छ है। यहाँनिर हेर्नुस् त, एनीथिङ वी प्र्याक्टिस इनफ बिकम्स इन्ग्रेन्ड इन्टु आवर सिस्टम। हाम्रो सिस्टममा चाहिँ इन्ग्रेन्ड हुन्छ, सिस्टममा बस्छ र त्यो हाम्रो ह्याबिट बन्छ भन्ने कुरा गरेको छ। सो त्यही नै कुरा लेख्नुस्, एनीथिङ that we practice for a long time becomes ingrained into our system and becomes habit Okay. D. What's the relationship between thought and character? Thought र क्यारेक्टरमा के चाहिँ सम्बन्ध छ त भनेर भनेको छ। यहाँ थटले एक्सन गर्छ, एक्सनले ह्याबिट गर्छ, ह्याबिटले क्यारेक्टर फर्म गर्छ भनेपछि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ। हो, यही नै कुरा तपाईले लेख्नु पर्यो है। सो यही नै तपाईले लेख्नु भयो हुन्छ है त। आवर थट्स लिड टु एक्सन। एक्सन हामीले काम गर्छौं, कर्म गर्छौं र त्यो एक्सन्स lead to habits. Action leads to habits and habits form character र habitले चाहिँ character form गर्छ भन्ने कुरा छ। E. Why do we need good character? किन हाम्रो राम्रो क्यारेक्टर चाहियो त? नराम्रो क्यारेक्टर भयो पनि हुँदैन र हुँदैन। मान्छे त राम्रो हुनुपर्छ। प्लस क्यारेक्टर लिड्स टु डेस्टिनी पनि छ। सो we need good character. We need good character because it leads to destiny. हाम्रो चाहिँ destiny सम्म पुर्याउँछ। That's why we need good character. Next. Okay, vacancy announcement है, एकदमै सजिलो हो vacancy announcement. So the Asia Foundation vacancy announcement. The Asia Foundation invites application from Nepali citizens for the following position. अब पोजिसन के रहेछ त? प्रोग्राम एसिस्टेन्ट। अब प्रोग्राम एसिस्टेन्ट को चाहिँ हेरौँ है त। Provide administrative program and management support to the subnational governance program. Provide support for activities in other programs area as designed भनेर प्रोग्राम एसिस्टेन्टले गर्ने काम भनेको रहेछ। ओके, नेक्स्ट एक्सपिरियन्स के चाहिँ चाहियो त? लेट्स सी। At least 2 years of experience working in the development field, knowledge of governments and gender issue education, bachelor's or higher level graduate degree in development studies, public policy or relevant social science degree. Applications are requested to read through the position description uploaded at this and email their CV along with a cover letter describing substantiality for the position by 5 p.m. on 10 December 2018 to conti.nepal.jobs@asiafoundation.org, referencing the position title, example program officer in the subject line भनेर यहाँ चाहिँ कसरी पठाउने, के गरी पठाउने भनेर भनेको छ। त्यसपछि फाइनल नोटिस हेरौँ त। Only shortlisted candidates will be contacted. Telephone calls will not be entertained. टेलिफोन कल चाहिँ नगर्नु होला। हामीले सर्ट लिस्ट गरेर एप्लिकेसन आएको मध्ये हामीलाई राम्रो लागेको क्यान्डिडेटहरु छानेर we will contact you भनेर भनेको छ है। ओके, केही छैन यसमा है, धेरै यहाँनेरि कम्प्लेक्स के भने पनि एकदमै सजिलो छ है। लेट्स सी। सिटिजन अफ नेपाल ... क्यान एप्लाई फर द पोस्ट। अब हामीले माथिबाट छानेर यहाँनेरि भर्नु पर्यो। सिटिजन अफ नेपाल के त? ब्याचलर डिग्री भएको भनेर यु क्यान से। सिटिजन अफ नेपाल with
bachelor's level education can apply for the post. B. Candidates are required to have minimum working experience of कति years त 2 years भनेर भनेको छ of 2 years भयो at least 2 years अझै तपाईले at least 2 years भनेर भन्नुभयो भने अझै बेटर है त at least 2 years. The basic academic qualification required for the post is basic academic qualification के हो त bachelor degree हो bachelor degree okay. The deadline for the application submission is 10 December 2018 5 PM पनि लेख्नु भयो भने अझै बेटर हुन्छ है 10 December 2018 by 5 PM. E. The company will not respond to the queries made through telephone. Telephone किनकि प्रष्ट रूपमा भनेको छ टेलिफोन नगर्नु टेलिफोन कल्स will not be entertained भनेर भनेको छ है त ओके नेक्स्ट क्वेशन आन्सर हेरौँ What are the responsibility of program assistant program assistants को responsibility के हो त यहाँनेरि ठ्याक्कै भनेको छ है यो मैले लेखिन त्यही नै सार्ने हो The responsibility of a program assistant is to provide administrative program and management support to the subnational government's program and provide for activities in other program area are as assigned भनेर यही नै कुरा गर्ने यही नै हो यसको आन्सर ओके बी Where can the candidates obtain further description from कहाँबाट त यहाँनेरि डिस्क्रिप्सन अपलोडेड यो चाहिँ एड्रेसमा है यो चाहिँ एउटा वेबसाइटको एड्रेस हो है त सो यु क्यान से मैले आन्सर लेखेँ द क्यान्डिडेट्स can obtain further description uploaded at http दिएर यहाँनेरि चाहिँ यो वेबसाइटको एड्रेस आईपी एड्रेस दिएको छ है त ओके सी What should the applicants submit while applying? Apply गर्दाखेरि के चाहिँ सबमिट गर्नु पर्छ त भन्दाखेरि कहाँ त CV along with their cover letter भनेर छ है त The applicants should submit their CV along with a cover letter. D. How can the applicants submit their application? कसरी submit गर्न सकिन्छ त email को मार्फत यहाँनेरि country.nepal.jobs@asiafoundation.com. So the applicants can submit their application through the email in country.nepal.jobs@asiafoundation.org मा they can submit. E. Who will be called for further selection process? कसलाई बोलाइन्छ त shortlist गरेको क्यान्डिडेट्सहरूलाई The shortlisted candidates will be called for further selection process. For further selection process भनेर भन्नु पर्यो ओके अब हाम्रो अर्को है अनसिन प्यासेज छ
एकदमै लामो छ, यो चाहिँ 15 मार्क्सको आउँछ है। द्याट्स वाइ हामीले यसलाई चाहिँ राम्रोसँग गऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो राम्रो मार्क्स आउँछ र यसमा 15 मा 15 पनि आउँछ है। डोन्ट वरी, हेरौँ है त। परदेशी सङ key point are its story and screenplay, music and actors' performance. The key element of the film have made the film watchable one. Ramesh BC and Narayan Raimaji have written the story and screenplay. Credit must be given to the story and screenplay for adding emotional undercurrent into the film, which are appreciable and will hold you in the seat. The emotions touch the right chord and a couple of them could even make द विक हार्टेड क्राई भनेर छ। यहाँ चाहिँ परदेशी भन्ने मुभीको कुरा गरिएको छ। यसको चाहिँ स्टोरी, यसको चाहिँ स्क्रिन प्ले, यसको म्युजिक, यसको चाहिँ एक्टरको जुन स्क्रिन प्ले छ जुन त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ। यो चाहिँ एकदमै वाचेबल फिल्म छ। यहाँ चाहिँ एकदमै राम्रोसँग स्टोरी एन्ड लाइक इमोसनहरूलाई चाहिँ देखाएको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ राइट पोइन्टमा चाहिँ इमोसनल टच तपाईँले पाउनुहुन्छ र अलिक कमजोर मुटु भएको चाहिँ रुन पनि सक्छन् भनेर बनेको छ है। ओके, म्युजिसियन्स बिबी अनुरागी is another appreciable team member of the film, Pardesi. All the songs of the film are melodious that will get into the nerves of the audience. Every song has its importance in the film, which will take the story to next level. The purely folk melody songs will make your movie enjoyable and your movie experience enjoyable. Second paragraph मा म्युजिक को बारेमा कुरा गरिएको छ। बिबी अनुरागी जसले चाहिँ परदेशी मुभीको लागि म्युजिक चाहिँ म्युजिकमा काम गर्नुभएको छ। सबै सङहरू एकदमै मेलोडियस रहेछ जसले चाहिँ अडियन्सहरूको मन मस्तिष्क छुनेवाला गीतहरू रहेछ। सबैको चाहिँ इम्पोर्टेन्स रहेछ फिल्ममा जसले चाहिँ स्टोरीलाई नेक्स्ट लेभलमा लान अझै हेल्प गर्छ। अझै त फोक सङको मिक्सले त सनै यो मुभीको एक्सपिरियन्सलाई इन्जोयबल बनाएको छ भनेर बनेको छ। Actors' performance is another strong aspect of the film. I could not find any flaw on any actor's performance. From lead actors to supporting actors, child actors to guest actor, everyone has performed brilliantly. Every actor has got into the character and performed. Every character is developed properly, which will give sense to the individual story and will help the audience to relate with them. Actor को performance पनि एकदमै स्ट्रङ पार्ट हो यो मुभीको। मैले कहीँ पनि फ्ल नै भेट्टाइन एक्टरको पर्फर्मेन्समा भनेर भनेको छ। लिड एक्टरदेखि सपोर्टिङ एक्टरसम्म, गेस्ट एक्टरदेखि चाइल्ड एक्टरसम्म सबैले एकदमै ब्रिलियन्टली राम्रैले आफ्नो रोल प्ले गर्नुभएको छ। सबैले चाहिँ आफ्नो क्यारेक्टरमा घुसेर त्यो क्यारेक्टरको जस्टिस दिनुभएको छ र यहाँ चाहिँ इच क्यारेक्टरहरूको स्टोरी एकदमै राम्रोसँग बिल्ड गरिएको छ जसको कारणले चाहिँ तपाईँले चाहिँ हरेक एक्टरहरू, हरेक क्यारेक्टरहरूको स्टोरीसँग रिलेट गर्न पाउनुहुन्छ, नजिक हुन पाउनुहुन्छ भनेर भनेको छ। प्रशान्त तामाङ being an Indian idol and an international celebrity, he is not presented in the film as celebrity. This is one of the important beauties of the film. Prashant is into the character of Binaya so much that audience will forget that they are watching Prashant on screen. Prashant Tamang जुन चाहिँ इन्डियन आइडल थिए र he is an international celebrity. यहाँ चाहिँ फिल्ममा चाहिँ उनलाई चाहिँ सेलिब्रिटीको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गरिएको छैन। यो चाहिँ फिल्मको एकदमै राम्रो पक्ष हो। यहाँ प्रशान्तको क्यारेक्टर विनय छ जसले चाहिँ अडियन्सले हेरेपछि चाहिँ त्यो क्यारेक्टर उनीहरूले भुल्नै सक्दैनन् भनेर भनेको छ। W𝗵𝗁𝘂𝗀𝗃 was featured in a glamorous avatar in her first film, Loafer, but in Pardesi she has got a bigger opportunity to showcase her talent as an actress. Her performance as Namrata is brilliant. 𝘂𝗶𝗹𝗹 as Binaya's father is good. Naren Khadka has also performed as well. All other actors have done
have done appreciable work which have given life to every character of the film. रजनी केसी जसले चाहिँ लोफर फिल्ममा एकदमै ग्ल्यामरस अवतार पाएकी थिइन्। अब यो परदेशी फिल्ममा उनले चाहिँ आफ्नो एक्टिङ स्किल देखाउने चाहिँ राम्रो एक्टिङ ट्यालेन्ट सोकेस गर्ने चाहिँ राम्रो प्लेटफर्म पाएकी छिन्। नम्रताले पनि यहाँ एकदमै राम्रो क्यारेक्टर आफ्नो निर्वाह गरेकी छिन्। त्यस्तै गरी केशव भट्टराई जो चाहिँ विनयका फादरले पनि एकदमै राम्रो, हि इज गुड। नरेन खड्का has also performed very well. अरू क्यारेक्टरहरूले पनि एकदमै एप्रिसिएबल वर्क गरेका छन्। फिल्ममा चाहिँ एकदमै जीवन भर्ने काम गरेका छन् भनेर भनेका छन्। लेट्स सी Pardesi's major drawback is its cinematography. 𝘂𝗶𝗹𝗹's cinematography is poor. Beautiful scenes of Palpa are not captured well. All the shots are normal and don't add beauty to the visual experience of watching a film. If cinematography was improved, the film would have been a masterpiece. The climax also seems filmy but does not hamper the film. भनेर भनेको छ। अब यसको मेजर सेटब्याक चाहिँ के हो त, ड्रब्याक के हो त भन्दाखेरि यसमा चित्त नबुझेको कुरा यसको सिनेमाटोग्राफी हो। यहाँ चाहिँ शिव ढकालले सिनेमाटोग्राफी गर्नुभएको रहेछ, जसले चाहिँ अलि पोर सिनेमाटोग्राफी गर्नुभएको छ। यहाँ चाहिँ फिल्म त्यति हेर्नमा राम्रो छैन, स्टोरी गुड छ, एक्टरले पनि एकदमै राम्रो दिनुभएको छ, बट सिनेमाटोग्राफीमा चाहिँ ल्याकिङ, द फिल्म इज ल्याकिङ बिहाइन्ड भनेर छ है त। ओके, यति कुरा छ। अब हामीले यति कुरा त्यहाँबाट थाहा पाएपछि यहाँनिर हामीले लेख्नु पर्यो, कम्प्लिट द टेबल बिलो विथ द करेक्ट इन्फर्मेसन बेस्ड अन द फिल्म रिभ्यू है त। स्टोरी एन्ड स्क्रिन प्ले रमेश बिसी र नारायण राईमाझीले गरेका थिए। अब म्युजिक कसले हो त, बिबी अनुरागीले गरेको। म्युजिक बिबी अनुरागी। देन लिड एक्टर को त, प्रशान्त तामाङ, हेर्नै परेन हैन, प्रशान्त तामाङ। एन्ड लिड एक्टर फिमेलमा रजनी केसी, स्पेलिङ राइट, RAJN, yes, रजनी केसी। देन रजनीको फर्स्ट फिल्म लोफर, LOAFR, लोफर। सिनेमाटोग्राफी कसले, शिव ढकालले। अब यति गरेपछि 5 मार्क्स आयो, यसमा काट्ने ठाउँ नै छैन है। ओके, नेक्स्ट, ट्रू फर ट्रू एन्ड फल्स फर फल्स। लेट्स सी। ए, एक्टर्स पर्फर्मेन्स इज वान अफ द स्ट्रङ्गेस्ट पोइन्ट इन द फिल्म। हो है, एक्टरले एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स दिनुभएको छ भन्ने कुरा छ। द सङ्ग्स आर कम्पोज अन फोक प्याटर्न। यस, दिस इज अल्सो ट्रू, यहाँनिर भनेको छ। The purely folk melody songs will make your movie experience enjoyable. This is also true. The lead actor has played the role of celebrity. हो त होइन, यहाँ त विनयको क्यारेक्टर दिएको छ जुन चाहिँ सेलिब्रिटीको थिएन, छैन भनेर भनिएको छ। द रोल अफ लिड एक्ट्रेस इज ग्ल्यामरस छ त छैन। लोफर फिल्ममा चाहिँ ग्ल्यामरस थियो, तर यहाँ चाहिँ ग्ल्यामरस छैन। The film has missed some of the beautiful scenes of Palpa. Yes, है, सिनेमाटोग्राफी राम्रो छैन अनि पाल्पाको चाहिँ ब्युटिफुल सिनहरू पनि राम्रोसँग क्याप्चर भएको छैन, मिस भएको छ भनेर भनिएको छ। ओके, सी। ओके, ए, why are the story and screenplay strong points of the film भनेर भनेको छ। सो स्टोरी र स्क्रिन प्ले चाहिँ किन चाहिँ राम्रो छ त भन्ने कुरा गरेको छ। किन छ त, यसले चाहिँ अडियन्समा चाहिँ एउटा के त इमोसनल टच दिएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो फिल्म चाहिँ मान्छेहरूले सम्झिँदा पनि एकदमै राम्रो मान्छन्, इमोसनल हुन्छन्। द्याट्स वाइ यसको स्क्रिन प्ले र स्टोरी चाहिँ स्ट्रङ पोइन्ट हो भनेर भन्नु पर्यो। द स्टोरी एन्ड screenplay are strong points of the film because they add emotional undercurrent
into the film that holds one in seat भनेर भन्न सक्नुहुन्छ that holds one in seat. B. How is the performance of the actors in the film? कस्तो छ त? Everyone has performed brilliantly, flawlessly भनेर भन्न सकियो. The actors' performance in the film are flawless. Flawless कतै flaw खोट लगाउने ठाउँ नै छैन. Everyone has performed brilliantly. C. How do the audience feel about the events of the film? फिल्म को इभेन्ट को बारेमा चाहिँ ऑडियन्सले कस्तो फिल गरे त सबैले आफूले रिलेट गर्न सक्ने भनेर फिल गरे. The audience feel every events of the film related to them. आफूसँग रिलेट भएको जस्तो फिल गरे. D. Why will the audience forget that they are watching Prashant in the screen? किन त भन्दाखेरि प्रशान्त सेलिब्रिटी हुन् तर यहाँ त सेलिब्रिटी भन्दा पनि उसले चाहिँ एउटा विनयको रोल गरेका छन् जुन चाहिँ सेलिब्रिटी एन्ड सिङ्गर भन्दा चाहिँ बाहिरको छ. द्याट्स वाइ मान्छेहरूले चाहिँ प्रशान्त जुन चाहिँ इन्डियन आइडलको प्रशान्त तामाङ सेलिब्रिटी प्रशान्त तामाङ भनेर चाहिँ बिर्सिन्छन् भनेर भनेको छ. सो as Prashant is so much into the character of Binay, the audience will forget that they are watching Prashant. Okay. E. What does the film lack to be a masterpiece? Masterpiece हुनको लागि केले मात्रै रोक्यो त यो परदेशी फिल्मलाई भन्दाखेरि त्यहाँको सिनेमाटोग्राफी. The film lacks the cinematography to be a masterpiece. Masterpiece हुनको लागि cinematography ले मात्रै रोक्यो. Everything else is fine. 5. One of the classmates won the first prize in the national level poem competition. यहाँ हामीले फर्मल कङ्ग्रेचुलेसन मेसेज लेख्नु पर्यो न्युजपेपरको लागि है. यसको बारेमा हामीले पहिला पनि कुरा गरेका छौँ. म यसको सर र तपाईलाई मुखले नै भन्छु है त. एक्चुअली यो हेरौँ पहिला क्वेसन. Pvt Karki, one of the talented students, deserved the award, result of hard work, all proud of her, wish her for the success भनेको छ. ओके यहाँ चाहिँ तपाईँले फर्मल ल्याङ्ग्वेज युज गर्नु पर्ने हुन्छ किनकि न्युजपेपरमा राख्ने हो. द्याट्स वाइ यु हेभ टु युज फर्मल ल्याङ्ग्वेज है त. ओके कङ्ग्रेचुलेसन्स. We would like to express our sincere felicitation and congratulations to one of our very talented and hardworking friend, Miss Pvt Karki. It is our great privilege to know that she won the first prize in the national level poetry. She has once again proved to be the best by winning the first prize. Congratulations, Pvt, on today's well-deserved achievement and best wishes for your tomorrow. All
of us friends feel very proud for your achievement भनेर क्लास 10 स्टुडेन्ट्स काठमाडौँ भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ है त ओके देन अर्को छ बार ग्राफको है अब यो लेख्दाखेरि धेरै टाइम लाग्छ द्याट्स वाइ आई डोन्ट वान्ट टु टेक योर टाइम जस्ट म मुखले भन्छु है त यहाँ द बार ग्राफ सोज द caste wise data of the student in ABC school in 2074. Study the diagram and write the description of it in the in about 100 words है त ब्राह्मण 300 जना क्षेत्री लगभग 350 तामाङ 150 हैन त्यसपछि दलित 200 and others 100 को एराउन्डमा छ है त अब तपाईले फर्स्ट प्याराग्राफमा के चाहिँ लेख्ने त भन्दाखेरि यो चाहिँ बार ग्राफ एबीसी स्कुलको हो जसमा चाहिँ कास्ट वाइज डाटा दिएको छ स्टुडेन्टको भनेर भन्नु पर्यो द गिवन बार ग्राफ डिस्प्लेज द कास्ट वाइज डाटा अफ स्टुडेन्ट्स स्टडिङ इन एबीसी स्कुल इन द इयर 2074 BS अब तपाईले भन्नु पर्यो है त अब चाहिँ तपाईले यो सबै ब्राह्मण क्षेत्री तामाङहरूको चाहिँ डाटा लिएर जोडेर चाहिँ टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट यति थिए भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ अकॉर्डिङ टु द चार्ट बेस्ड अन द डाटा अफ 2074 एबीसी स्कुल हैज अ गुड नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स अ टोटल अफ मेबी कति होला त 1000 होला जोड्दाखेरि मैले चाहिँ टेन्टेटिभली भने 1000 फ्रम भेरियस कास्ट एन्ड कम्युनिटिज अब द मेजोरिटी are from Brahmin and Kshetri families. They are 350 and 300 respectively. Similarly, it supports good number of Dalit students. They are 200 in number. Likewise, 150 Tamang students study in school and 100 students are from some other caste. भनेर यसरी भन्न सकियो है त यसरी हेरेर एनालाइज गरेर लेख्न सकियो कुन चाहिँ धेरै छ सबैभन्दा कुन कम छ भन्ने कुरा तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ ओके नेक्स्ट यहाँ डायलग लेख्ने छ त्यसपछि बुक और फिल्म रिभ्यू लेख्ने छ यो फ्री राइटिङ हो आई एम गोइङ टु लिभ दिस अप टु यु यो चाहिँ तपाईले नै गर्नुपर्छ है ओके तर हामी 9 र 10 को त गर्छौं नै ग्रामर पोर्सन त छोड्ने कुरा नै भएन हैन ओके 9 यु वर्क इन अ बैंक के हुन्छ त पोजिटिभ स्टेटमेन्ट छ नेगेटिभ ट्याग आउनु पर्यो यु वर्क इन अ बैंक डोन्ट यु भनेर भयो यता के त प्रेजेन्ट टेन्स छ राइट वर्क मात्रै छ सो डोन्ट यु ही डट देयर फर 3 months नाउ उसले 3 महिनादेखि त्यहाँ काम गर्दै आएको छ 3 महिना अगाडि सुरु भएको अहिले पनि गर्दैछ फर 3 months सिन्स जनवरी भनेर भन्यो सिन्स फर कुनै टाइम पिरियड आयो अहिले पनि केही कुरा गर्दैछ भनेदेखि तपाईले प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस लगाउनुहुन्छ he has been working there for 3 months now see they will be hard working अब यसलाई yes no question मा चेन्ज गर्नु पर्यो will they be hard working भनेर भन्न सक्नुभयो will they be working hard है ताकि मैले सम्झिरहेको थिएँ ओके will they be working hard ओके D she comes from Madrid अब where भनेर छ हामीले Madrid लाई हटाउनु पर्यो so where does she come from E he said I travel a lot in my job he said that he traveled हुने भयो travel verb भन्छ so he traveled a lot in his job who was this letter written by भनेपछि who wrote this letter किन त भन्दाखेरि verb 2 है सिम्पल पास्ट को चाहिँ was plus verb 3 मा जान्छ verb 3 मा जान्छ that's why who wrote this letter भनेर हुने भयो है हामीले चाहिँ यो ग्रामर को पोर्सन मात्रै सल्भ गरेको भिडियो बनाएको छौं सबै 2074 75 प्लस मोडल क्वेशनहरुको यु क्यान वाच दैट है ओके नेक्स्ट कपी
सरी चुज एन्ड कपी द बेस्ट आन्सर हामीले बेस्ट आन्सर लेख्नु पर्यो भनेर भनेको छ ओके लेट्स सी बिफोर क्रिसमस दे वेन्ट टु डट स्मल टाउन इन जर्मनी दे वेन्ट इन्टु अ स्मल टाउन इन जर्मनी किन अ त भन्दाखेरि हामीलाई कुन चाहिँ भिलेज हो कुन चाहिँ टाउन हो भन्ने कुरा थाहा छैन यहाँ द लाग्ने कुरा छैन अब एन त लाग्दै लाग्दैन भवेल साउन्ड छँदै छैन यो चाहिँ इन्डिफाइनाइट भयो द्याट्स वाइ अ लाग्छ दे स्पेन्ड द होल अफ क्रिसमस इभ साइट सिइङ देयर वाज नो सच एक्टिभिटी इन द टाउन द स्ट्रिट वेयर crowded with people and the shops were full of wonderful things. In the evening, they went to listen Christmas songs by children भनेर भनेको छ. So, they went to listen the Christmas songs sang by children round the brightly lit tree in the main square. One of the boys was near then. One of the boys भनेपछि एउटा मात्रै boys, that's why singular लगाउनु पर्यो. One of the boys was near then. They asked him how he was feeling भनेर भयो. यहाँ asked him भनेर छ भनेपछि यो रिपोर्टेड स्पिच इन्डाइरेक्ट स्पिचमा भयो. इन्डाइरेक्ट स्पिचमा त हाउ ही फिलिङ हाउ ही फिल यो त कुनै पनि हुने भएन होइन. हाउ हीसँग त फिल त आउँदैन. फिल्स आउँछ कि अथवा फेल्ट आउँछ. फिलिङ को अगाडि इजम आर वाज वेयर लाग्नु पर्यो त्यो पनि छैन भनेपछि वाज फिलिङ इज द बेस्ट आन्सर. So they asked how he was feeling at the Christmas. He said that he was excited. He asked them if they were excited too. If they were excited too. They were enjoying the night. It was so exciting because it was so exciting. It made them feel happy. Then they went back to hotel. The manager and accountant was waiting for them. He said, "You had a great time, didn't you?" यहाँनिर didn't you हुन्छ किनकि यो verb 2 हो. यहाँ चाहिँ hadn't हुँदैन. hadn't पछि त verb 3 had पछि verb 3 आएको भए पो hadn't हुन्थ्यो त हैन. ओके सो हामीले यहाँ मैले तपाईलाई फ्री राइटिङ छोडिदिएँ. अरु मैले सबै गरे प्यासेजको कुराहरू सबै डिस्कस गरेँ है. अब तपाईले यहाँ केही बुझ्नु भएको छैन तपाईलाई केही गाह्रो छ भनेदेखि यु क्यान कमेन्ट डाउन और हाम्रो टेलिग्राम व्हाट्सएप भाइबरमा चाहिँ 98 495 95 895 95 मा फोन गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ है त. सो थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ. अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई. कीप लर्निङ. जय चन्द्र सूर्य. पीस.